आज पवित्र एकादशी पुत्रादि एकादशी। एही एकादशी दिन जेकोसी व्यक्ति जदि एही कहानी को निज कर्णरे श्रवण करिबो तार निश्चित भावरे संतान प्राप्त हेब, धन संपत्ति उत्पन्न हेब, देहरे थिबा विभिन्न रोग विनाश हेब, शत्रुर नाश हेब। आपण माने देरी करंतु नाही, समय को नष्ट करंतु नाही। आज दिन रे पवित्र दिन को निहाती भावरे भगवान श्रीकृष्णकर एही पुत्रादि एकादशी प्रकृत पौराणिक कहानी थरे मात्र श्रवण कर। गोटे गोमाता गोटे राजा को अभिशाप देइथिले तांको कोଳରେ कोनोसी भी पुत्र बा कोनोसी भी संतान जन्मित हेब नाही। सेही कारणरू राजांकर बयस बढ़िबाकू जाउथिला, किंतु राजांकर घरे कोनोसी भी पुत्र किंबा पुत्री जन्मित हेउनथिला। आउ सेही राजा आज दिन रे एक चमत्कार उपाय करिले। सेही दिन ठारू गोमाता शांति हेले आउ आशीर्वाद प्रदान करिले, जहा द्वारा कि तांको घरे गोटे विद्वान महाज्ञानी पंडित धर्ममार्ग पुत्र संतान जन्मित हेला। केवल एतिकी नुह बरं राजांकर महलरे विभिन्न प्रकार रोग ह्रास करिथिला। सेही रोग कोनोसी वैदिक भल करि पारु नथिला। सेथिपाई राजा मध्य गोमाता को एही सुंदर वरदान मागिथिले जे कि तांकर सर्वस्व रोग क्षय होइजिब। आउ एही आशीर्वाद देले आउ कहिबाकू लागिले जे कोनोसी भक्त जदि आजिर एही सुंदर तथ्य निज कर्णरे श्रवण करिब, सत्य मानिब आउ सम्मान देब, ताहाले निज कर्णरे शुणिबा द्वारा तांको घरे जदि किछि अभाव रहिछि सबु किछि दूरे जीव, आशीर्वाद प्राप्त हेब। आहुरी मध्य तांको घरे जेते मध्य रोग अछि, दुख कष्ट अछि, सबु किछि विनाश हेब, शत्रुर नाश घटिब, धन संपत्ति प्राप्त हेब आउ संतान मध्य जन्मित हेब। एही सुंदर तथ्य आज दिन रे हाथ छड़ा केबे भी करंतु नाही। शास्त्र तथ्य आपण माने विश्वास करंतु, काहेकि ना एही मनुष्य जीवन आमे धारणा करिछंती केवल केवल आउ केवल 200 वर्ष पहुंचीबा पाई। आउ एही कलिजुग तो दिनकू दिन बढ़िबाकू लागिलानी। सेथिपाई 200 वर्ष नुह बरं 50 डेइला मात्ररे मृत्युवरण आसीथाए। सेथिपाई आपण माने जदि जन्मित होइछंती भगवानकर कहानी निहाती भावरे श्रवण करंतु। आमर सबुठारु श्रेष्ठ हेउची सुकर्म एठारे जन्मित करिबा पाई आमर एही संसार रे जन्म। एही कथा केबे भी भूलंतु नाही। भल कर्म करिबा, सदा सर्वदा भगवानकर श्री चरण रे लीन होई रहिबा। सेथिपाई समय को नष्ट न करी थरे मात्र एही तथ्य को श्रवण करिनिय। आपण माने जानिछंती कि आजी काली बीती जाइछि वर्ष वर्ष मास मास दिन आपण माने पुण्य अर्जन करिछंती कि धर्म मार्ग रे जाइछंती कि नाही, ए कथा आपणकर ज्ञात अछि बिल्कुल भी नुह। जदि आपण माने आजी एही पुत्रादि एकादशी रे एही सुंदर ताहाले पाप नुह बरं पुण्य अर्जन करिबे। आउ एही पुण्यर बल अति शक्तिशाली, जहा चाहिबे ताहा प्राप्त हेब। सर्वस्व घरे सुख संपत्ति भरिपूर्ण होइजिब। चलंतु जानिबा पूर्व जन्मर कुकर्म फल मध्य नष्ट करिबाकू चाहुथिले एही सुंदर कहानी थरे मात्र श्रवण करंतु। जय जगन्नाथ, राधे श्री कृष्ण। आज हेउची सबुठार बड़ पुत्रादि एकादशी। आज दिन रे गोटे राजांकर पुत्र संतान जन्मित होइथिला। से पुत्र कोनोसी साधारण पुत्र नुह बरं एक विद्वान ज्ञानी महाशक्तिशाली योद्धा आ धार्मिक। एही पुत्र प्रत्येक मां मानकू मिलिबा अति जरूरी। चलंतु संपूर्ण तथ्य आमे श्रवण करिबा, निज शरीर को रक्षा कवच परि बांधि देबा, ता साथरे आम परिवारर मंगल पाई एही सुंदर तथ्य श्रवण करिबा। राधे राधे श्री कृष्ण। गोटे राज्य रे राजा महिजित वास करुथिले। सेठारे प्रत्येक प्रजा माने मध्य रहिथिले। राजा
ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ପରି ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ରାଜା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ରାଜା ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତି ମାଣିକ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା। ମହିଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେହି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଆସିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ରାଜାକୁ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ରାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀର କାଳେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମିତ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ଆଉ ରାଜା ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ। ତୃତୀୟ ରାଣୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲେ, ମୁଁ କେତେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ରାଣୀର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏହି ଭୁବନରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉନାହିଁ। ରାଜା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆଉ କୌଣସି ବି ନାହିଁ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ, ଯଦି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଏ ରାଜାରାଣୀ ହେବ? ଏମିତି ଭାବି ରାଜା ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଭୁବନକୁ ବହୁତ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀମାନେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଡାକିଲେ, ବସାଇଲେ ଆଉ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିଲେ। ଗଲାବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କରିଲ, ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଆମେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାଗ, ତୁମର କ'ଣ ବରଦାନ ଦରକାର? ସେହି ସମୟରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଏହି ଭୁବନରେ ରାଜମହଲରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ମୋ କୋଳରେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଏ କାରଣ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏମିତି କହି ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ। ଋଷିମାନେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲେ, ରାଜା ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ରାଣୀଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ କୋଳରେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉନାହିଁ? ଦୁଇ ନେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଆଉ ଜାଣିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଭୁଲ କାରଣରୁ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସେହି ରାଜାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମର ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛ, ଆଉ ଅପରାଧକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଣୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବାବାମାନେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ଯଦି ଏତେ ଧନୀ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତି ମାଣିକ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ରହିଛି, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଥିଲି, କି ପାପ କରିଥିଲି? କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ରାଜା ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଘୃଣା କରିବ, ନପୁଂସକ କହିବ ମୋତେ, ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ମଧ୍ୟ ମୋତେ
ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ହିଂସା କରିବା ଆଉ ନିଜ ଦେଖିବ। ଏହାର କିଛି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଋଷିମାନେ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ମହର୍ଷି ସାଧୁଟିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସାଧୁ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ସାଧୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ। ତୁମେ ଯଦି ସେହି ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯିବ, ତୁମ ଘରେ, ତୁମର ଏହି ରାଜମହଲରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ନହେଲେ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଦୋଷ ଟଳିଯିବ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲେ କି ସେହି ମହା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପକର୍ମକୁ ଧୋଇଦେବ। ଏମିତି କହି ରାଜା ସୈନିକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏକଲା ସେଠାକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ସେହି ଋଷିକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ରାଜା ସୈନିକକୁ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସେତିକି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବି, ଯେତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିନେବି। ଏମିତି କହି ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ସୈନିକକୁ ଧରି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭବନରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାଜା ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଅରଣ୍ୟ ହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଣ୍ଟା, ବହୁତ ଗଛପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ସାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଜାକୁ ବହୁତ ଆହତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭୟଭୀତ ନ କରି ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ରାଜା କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ କଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ କାମ ସିଏ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ରାଜା ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ କହୁ କହୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲେ ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ତୁମର କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସିବା ହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ତୁମର କଣ ହୋଇଛି, ତୁମେ କେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଥିଲ, ତୁମ ଘରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ସତରେ ଇଏ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଋଷିଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଜିତ ରାଜା ପଚାରିଲେ କି, ହେ ମହାତ୍ମାନା, ହେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନକାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଭୁଲ କାମ, କେଉଁ ଅପରାଧ ପାପ କର୍ମ ଅର୍ଜିତ କରିଛି, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟରେ ଋଷିଟିଏ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମହିଜିତ ରାଜାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହେ ରାଜନ,
ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଏକ ଶିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିଲ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶିକାରୀ ହେତୁ ମୁଁ କାହାର ଜୀବନ ନେଇଛି? ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ, ନା, ତୁମେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇନ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ଋଷି କହିଲେ, ନା, ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇନ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଅତି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି? ତାହେଲେ ମୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିଥିଲି? ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତୁମେ ଏକ ଶିକାରୀ ଥିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀ କରୁନଥିଲ। ଶିକାରୀ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳ ଆହାର ତୋଳୁଥିଲ, ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲ କିଛି ଫଳ ଆହାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭବନରେ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମର କାମ ରହିଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ସେହି କାରଣରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚାଲିଗଲ ସେହି ଅରଣ୍ୟକୁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘାସ ବୁଲି ବୁଲି ସେବନ କରୁଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ସେ ଘାସ ହିଁ ସେବନ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି। ଅରଣ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଘାସ ପତ୍ର ସେବନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ଭୋକ ଠିକ୍ ସେପରି ଶୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଝରଣା ଛୋଟିଆରେ ଥିଲା ଜଳ, ଆଉ ସେହି ଜଳ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଗୋମାତାକୁ ସେଠାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ତୁମର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲ, ଆଉ ତୁମେ ସେହି ଫଳ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଲ, ଯାହାକି ଗୋମାତାରେ ବାଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାର କୌଣସି ଆହତ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ନା କି ଗୋମାତାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଲା, ନା କି ଗୋମାତାକୁ ଲାଗି କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୟ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେହି ଭୟ ହେଉଛି ଏହି ଶିକାରୀଟିଏ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଏହି ଭୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଭୋକିଲା ଲୋକରୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବା ଯେତିକି ପାପ, ଶୋଷିଲା ଲୋକରୁ ଜଳ ଛଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାପ। ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ଏହି 2ଟି ପାପ କଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋମାତା ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା ଏହି ତୀରକୁ ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ କୌଣସି ରାଜା ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସୈନିକ ନାହିଁ, ନା କି ସାଙ୍ଗରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାର ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ରହିଛି, ତୁମ ହସ୍ତରେ କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ତା ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏହା ଭାବି ଭୟରେ ତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଏହି କ୍ଷଣି ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ସେହି ଗୋମାତା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବୁଥିଲା। ଭାବି 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 ଥରି ଥରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ତୁମ ବଚସେ ମୁଁ ଆଜି ଜଳପାନ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତୁମ କୋଳରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହୋଇ ଜଳପାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଜନ ସେବନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ବଚସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗୁଛି,
ତାହେଲେ ଏହାର ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ଗାଈଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେହି ଶୋଷର ଦାଉରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜାର ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୟରେ ଥରିଥିଲା। ତାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗର୍ଭରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଜଳ ପିଇ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଫଳ ନେଇ ନିଜ ଭୁବନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲ। ଗତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଥିଲ। ତୁମ ପାଖରେ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧନ ନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିପାରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛ। ତୁମେ ଏକ ଦୟାଳୁ ରାଜା, ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା, ତୁମେ ଏକ ଧର୍ମ ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରୁଛ। ସତରେ ତୁମ ପରି ରାଜା ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପ ତ ଭୋଗିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜନ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଗୋମାତା, ଯଦି ମୁଁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଥିଲି, ନା କି ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଫଳ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର କିଛି ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଥିଲି, ତାହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୁମକୁ ତୀର ମାରିନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉ। ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାପ ତ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷିଟିଏ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ପଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବେ ବି ସେହି ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜନ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଘରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ? ରାଜନକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ରଖିବ, ଜଳ ଆହାର କେବେ ବି ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଘରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଋଷି କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ହୃଦୟରୁ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏକଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ସେହି ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ। ରାଜା ନିଜ ମହଲକୁ ନ ଯାଇ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ରାତ୍ର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଏକାଦଶୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ସୈନିକ ଦ୍ୱାରା ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଏକ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଧୁର ରହିଛି, ଏତେ ମଧୁର କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ ସରିଛି। ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଲଗାତାର ରାଜା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତା କାଲି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନା କି କୌଣସି ଜଳ, ନା କି ଖାଦ୍ୟ, ନା କି କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ନା କି କୌଣସି କଷ୍ଟ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାଗ, ତୁମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି?
ରାଜାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ରାଜା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନୟନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ ସତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି? ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗତ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଗୋମାତାକୁ ଜଳ ପାନ କରିବାରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ସେହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେହି ପାପ ହେଉଛି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ରାଣୀର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଘରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନ ରାଜା ହେବ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପୁତ୍ର ହେଉ ନହେଲେ ପୁତ୍ରୀ ହେଉ, ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି ରାଜାଙ୍କର ପୂଜାରେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ ଘରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ପୁତ୍ର, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପୁତ୍ର କେବଳ ତୁମ ଘରେ ଜନ୍ମିତ ହେବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୋର ନାମକୁ ଜପ କରିଛ। ତୁମର ଏହି ନାମ ଜପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଶେଷ କରି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମାସ ଯାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଲା। ଏମିତି ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜନ ଆଉ ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଏକ ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ସେହି ସନ୍ତାନ ନାମ ଦେଲେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯୁଦ୍ଧଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜନ ଏହି ସନ୍ତାନ ହେଲା, ତାପରେ ସେହି ଋଷି ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ ନେଲେ। ସୈନିକ ନିଜ ପୁତ୍ର, ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମନ କରିଲେ। ଋଷି ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ତପସ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ରାଣୀ, ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସୈନିକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଖାଲି ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ରାଜା ସେହି ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ନେତ୍ର ଖୋଲିଦେଲ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭୁବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିତ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମାଗ, ତୁମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ରାଜାଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ସେହି ତପସ୍ୱୀଟି ଗୋଟିଏ ବଚନ ମାଗିଲେ। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଚନ ମାଗିବି, ଆଉ ସେହି ବଚନକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଦେବ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥା ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାହା ମିଳିପାରିବ। ରାଜନ ଏକଥା ଶୁଣି ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଏହି କଥା ବଣ୍ଟନ କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ପୁତ୍ରାଦି ଏକାଦଶୀ ରଖାଗଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅରଣ୍ୟର ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ, ପୁତ୍ରତ୍ରୀ ଏକାଦଶୀର କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପୁତ୍ରତ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଏକାଦଶୀ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଏକାଦଶୀ ନୁହଁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି, ଅଣବିଶ୍ୱାସ ନ କରି, ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା ବଚନ ନ କହି ସତ୍ୟ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।